what are the components of a parental experience or parenting experience? What's in it? 그럼 양육 경험에서 나타난 요소들은 어떤 것일까요? So as we are holding this question, what are the components of a parental experience? I want to offer you an exercise. 네, 그래서 양육 경험에서 어떤 요소들이 있는지를 그 생각해보는 의미에서 선생님들이 한번 생각해보는 의미에서 우리가 실습을 해보도록 하겠습니다. Because I would love to explore this together with you. I don't have all the answers. 네, 왜냐면은 제가 다 답을 가지고 있지를 않아요. 그래서 선생님들과 함께 그걸 탐색을 해보고 싶습니다. Okay. So for this exercise, you do it. I'm going to guide you. You're going to do it. And if you can maybe write down some of the answers that come up for you, it'll be great. 제가 안내를 통한 안내를 통한 탐색을 할 텐데요. 선생님들이 옆에 종이와 펜을 놔두시고 탐색을 하시면서 중요한 것들이 있으면 적으시면 좋겠습니다. So I would like to invite you to think of an experience in your life that you were receiving parenting, a strong experience that you were the receiver of a parenting. You were parented by someone else. 그러니까 선생님들 삶에서 그렇죠? 아주 강하게 선생님이 양육을 받는 입장에 있었던 경험을 한번 떠올려 보세요. Maybe you were a child, maybe you were a teenager, maybe even an adult, and you received parenting, either from a parent, a relative, a teacher. Think of a strong experience like that. 상당히 강한 인상을 받은 양육의 경험을 한번 떠올려 보시길 바라는데요. 그게 선생님이 아주 어린아이였을 때, 어렸을 때 경험한 양육일 수도 있고, 아니면은 청소년기에 경험한 양육일 수도 있고, 아니면 성인이 됐을 때 경험한 양육일 수도 있을 거예요. 여기서 양육의 경험이라고 하는 건 꼭 부모님을 통해서 받은 것만이 아니라 그게 선생님이나 아니면 어떤 사람에게도 괜찮습니다. 그렇지만 상당히 강한 양육의 경험을 한번 떠올려 보세요. 선생님 받았던 경험. It can be a pleasant memory or an unpleasant memory, whatever comes to you. 그러니까 그 경험은 좋았던 양육의 경험일 수도 있을 거고 상당히 안 좋았던 양육의 경험일 수도 있을 거예요. 그렇지만은 뭐든지 상당히 선생님들한테 강한 인상을 남겼던 그런 양육의 경험을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. So take a minute, remember this experience, and really remember your feelings, your emotions, what it was like to be in that experience. 그 잠깐 시간을 가지고 그때를 한번 떠올려 보세요. 그렇죠? 그때를 떠올리면서 내가 그 양육의 경험을 받는 사람의 입장에서 어떻게 느꼈는지, 어떤 감정이 지금 올라오는지. So as you recall this experience, notice what stands out for you in this memory. 지금 그 기억을 떠올리면서 뭐가 강하게 지금 각인이 됐는지 한번 보세요. 그 특이사항이 어떤 것들인지. What stands out for you in this experience and in the parent figure in this experience? What are you noticing? What stands out? 그 경험을 지금 떠올리실 때
나한테서 일어난 일들 중에서 어떤 것들이 특이할 만한 점인지, 아니면은 나한테 양육을 줬던 그 어른을 떠올려서 봤을 때 그 사람한테서 나타난 특이한 어떤 사항이 어떤 것들인지 한번 보세요. What were you at that time in this experience thinking and feeling and saying to yourself? 그 당시에 스스로에게 뭐라고 이야기하고 어떻게 느끼고 어떤 생각을 했나요? What do you think the parental figure was thinking and feeling at the time? 그 당시에 당신한테 양육을 줬던 그 사람은 어떤 생각을 하고 어떤 감정을 느꼈었던 것 같나요? Where were they coming from at that time? 왜 그런 생각을 하고 그런 감정을 느꼈다고 생각하나요? When they did what they did or acted the way they acted? 왜 그 사람들이 그런 행동을 하고 그런 말을 했을까요? 그렇게 느꼈을까요? Why do you think you chose this experience from all the possible experiences? Why did this one come to you?
많은 양육의 경험들 중에서 왜 당신이 이 경험을 선택했나요? I now want to invite you to think of a memory, of an experience where you were the parenting giver. 이제는 당신이 양육을 주는 사람의 입장에 있었던 때를 한번 떠올려 보세요. 내가 양육자가 되었던 경험, A memory where you provided parenting to someone else. 누군가에게 당신이 양육의 경험을 제공했던 적을. And again, it can be anyone. It doesn't have to be really your children. 꼭 자녀에게 했었던 양육을 떠올릴 필요는 없습니다. 누구한테든지 내가 양육의 경험을 줬던 때를 한번 떠올려 보세요. For some people, it's even their pet. They feel like they parent their pets. 네, 어떤 사람들은 자기 애완동물, 고양이나 강아지나 걔네들을 양육하기도 하죠. So remember an experience where you were the parenting giver. 그래서 떠올려 보세요. 내가 양육을 줬던 어떤 경험을. And again, notice what stands out for you in this memory. 지금 그 경험, 그 기억을 내가 양육을 줬었던 어떤 때를 떠올리면서 뭐가 특이사항인지 한번 보세요. And you remember what you were thinking or feeling at the time. 지금 그 기억을 떠올리면서 그때 당신이 어떤 생각을 하고 어떤 감정을 느꼈는지 떠올려 보세요. You imagine what your parenting receiver was feeling and thinking at the time. 그리고 당신으로부터 양육을 받은 그 사람이 어떤 생각을 하고 어떤 감정을 느꼈을지 떠올려 보세요. Now, I'd like for you to think of both
experiences, you as a parenting receiver and as a parenting giver? 지금 아까 생각했었던 그 두 경험을 동시에 떠올려 보세요. 내가 양육을 받은 경험과 내가 양육을 줬던 경험을. Notice what are the similarities and what are the differences in each of these two situations. What is similar in them? What is different in them? 그 두 기억을 떠올리면서 뭐가 비슷하고 뭐가 다른지 보세요. Do they influence each other in any way? 이 두 개가 서로 영향을 주고받나요? Okay, so maybe we can pause here, and I would love to hear any kind of sharing, comments, observations you have. 여기서 멈추고요. 선생님들 혹시 이 경험을 하시면서 선생님 경험에 대해서 좀 나눠주실 분들이 있으실까요? 뭘 발견하셨는지, 어떤 걸 느끼셨는지. Anything you would like to share about your experience, realization, awareness? 뭐라도 지금 경험하신 거에 대해서 선생님들이 느끼신 게 있거나 자각하신 게 있거나 통찰을 얻으신 게 있다면 나눠주시기 바랍니다. 는 제가 나눠볼까요? 네. 그 긍정적인 것과 부정적인 것을 동시에 생각을 했는데 부정적인 것이 영향을 미친 것에 대해서 이야기를 하고 싶습니다. 제가 청소년 시기에 부모를 떠나서 나이 차이가 많이 나는 큰언니랑 살면서 내가 왜 살아야 되는가? 나 살고 싶지 않아. 이런 생각을 하게 된 거는 매번 저에게 비난하고 욕하고 아무리 잘해도 칭찬은 없고 더 잘하지 못한 것에 대해서 질책을 했어요. 네, 그런 속에서 또 저희가 가난했기 때문에 큰언니는 굉장히 부잣집에 시집을 갔고 그러다 보니까 그쪽에서 무시를 받았겠죠. 그거를 고스란히 저에게 쏟아부었고 못 산다고 갈시받는 거를 그대로 저한테 그 억울했던 심정을 저한테 그렇게 쏟아부었던 건 아닌가라고 제가 이해를 왜 그랬을까 하게 됐고요. 결국은 그 과정 속에서 저는 자신감이 없고 정말 공부를 잘했지만 그냥 언제나 위축돼 있고 긴장돼 있고 항상 잘해야 된다는 생각이 저의 뇌리에 있었고요. 그리고 굉장히 돈을 중요시했어요. 그리고 성공을 중요시했고 뭔가를 권력을 쥐는 거를 굉장히 바랐던 큰언니이기 때문에 저는 그와 정반대로 그냥 재테크는 전혀 관심 없고 또 저처럼 이렇게 좀 어려운 환경 속에 있는 사람들을 돕고 키워내는 그런 사람이 돼야지라고 하면서 제가 그런 주고 싶은 것들을 던지고 꿈을 키웠던 그런 게 있더라고요. 그래서 결국은 제가 왜 그 많은 경험 중에 이것을 생각했는가라고 하면 가장 긍정적이면서 가장 부정적인 저의 삶의 태도, 특별히 살아가는 대처 방식을 이때 많이 터득한 게 아닌가 그런 생각이 들어서 들었습니다. 네, 이 부분은 제가 사실은 그냥 내가 반동영성을 했나 이 정도로 이해를 했는데 제가 삶의 대처 방식에 있어서 그렇게 했다는 걸 오늘 좀 더 새롭게 깨달을 수 있었고요.
그런 양육의 경험 속에서 제가 양육자가 되었을 때는 저희 아이들을 키울 때 정서적으로 안정되게 키우는 게 저는 1순위였어요. 그럼에도 불구하고 제가 아이들에게 독립성을 주고 그렇게 키운다고 했지만 제 안에 불안이 늘 긴장하고 불안했던 게 있기 때문에 아이들에게도 그런 부분이 전달되지 않았나라는 생각이 들었던 것이 제가 그러니까 반대급부로 저는 언제나 다른 사람의 필요를 살피고 눈치를 보고 이런 속에서 저희 아이들을 키울 때에도 언제나 다른 사람에게 잘해야 되고 자기를 돌보는 거는 하지 않다 보니까 아이들에게도 내 아이보다는 다른 집 아이를 더 먼저 챙기는 이런 부정적인 일들이 있었고 그로 인해서 제가 정말 이해할 수 없었던 것이 우리 딸은 왜 자존감이 낮을까? 나는 다른 사람과 비교하지 않으면서 키웠는데 이 부분이 결국은 그렇게 이 아이는 어려서부터 엄마가 자기를 최우선으로 자기의 니드를 채워주지 않음으로 말미암아 그렇게 자존감이 낮게 형성되지 않았을까 이런 생각이 들고 그래서 비슷한 면은 사실은 부모의 체면을 세워주는 아이들이기를 기대하는 마음이 제 안에 있었다라는 거죠. 그리고 자유롭게 뭔가를 정해놓고 너는 이게 돼야 돼라는 이야기는 절대 하지 않고 키웠지만 5년 중에 부모가 사는 모습대로 살겠지라고 하는 기대를 계속 심어줬을 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 다른 것은 제가 그러니까 다른 것은 그야말로 너는 이렇게 해야 돼, 너는 이렇게 못하니 이게 아니라 그런 것들을 해두지 않고 니네가 각자 좋아하고 잘하는 거를 하며 살았으면 좋겠어. 늘 그렇게 제가 우리 아이들에게 기대하고 있는 바가 있지만 그것을 입 밖에 낸 적은 없어요. 그거는 좀 달랐던 것 같아요. 네, 이상입니다. Thank you very much, Mansell. 감사합니다. Anyone else like to comment or say something about this experience for you? 네, 실습하시면서 어떤 경험이 어떠셨는지 말씀을 해주실 분 계실까요? 제가 발표할게요. 네. 자라면서 받지 못한 거를 이제 양육하는 입장에서 주려고 하니까 아이러니하게도 비슷한 게 고통받았던 거 그것이 양육할 때도 고통으로 온다는 게 비슷했고요. 그리고 또 나를 성장시켜준 그 고마움 그것이 또 내가 누군가를 양육할 때 성장시킬 때 또 즐거움으로 온다는 게 또 비슷했고요. 그리고 차이점은 되게 슬퍼지는데 아쉽기도 하고 결국 받지 못했던 사랑이나 보살핌은 그대로 이제 못 받은 채로 남아있고 내한테 것을 줘야 될 때 고통으로 있다라는 것을 발견했어요. Thank you. Thank you very much, Enoch. Yes. Yes. It's that way. 네, 정말 그런 것 같아요. 어릴 때부터 왜 살아야 되는지 그런 의구심이 되게 많았거든요. 항상 살아야 될 그 의미를 잘 모르겠고 그래서 이제 책을 되게 많이 봤어요. 근데 이제 그러고 나서 이제 그 남편을 만나서 이제 목회하는 남편을 만나서 살았는데 어느 날 가만 생각해보니까 왜 이 남편을 만났을까 생각이 들었는데 아주 초기 때 아이 한 5살이나 이렇게 될 때 저를 그 자전거를 태워주던 삼촌이 있었어요. 근데 삼촌이 지금 생각해보니까 약간 이렇게 왜소하고 또 자기 착하고 말이 별로 없고 이런 삼촌이 저하고 엄청 재밌게 막 데리고 놀아주고 막 이랬던 기억이 나는데 저희 엄마가 이제 그 장사를 하셔서 저를 돌봐주지 못하고 엄마 근처에서 뱅뱅 돌았거든요. 근데 이제 항상 내가 이제 혼자 놀고 이렇게 방임된 그런 이제 경험을 하고 있는데 유일하게 놀아준 사람이 저희 삼촌이 이제 저를 놀아줬던 기억이 나는 거예요. 근데 거의 이상하게 그 남자를 누가 소개시켜주면 그런 비슷한 사람을 만났는데 저는 왜 그런 사람을 이상하게 가깝게 하는지 몰랐는데 거의 비슷한 사람을 만나더라고요. 왜소하고 착하고 말이 별로 없으면서 부드럽고 이런 사람을 이제 만났는데 나중에 결혼하고 나서 이제 한 10년, 20년 지나고 나니까 이제 알겠어요. 내가 이런 사람이 나의 삼촌이었구나 이런 생각이 났는데 거의 이제 엄마 주변에 내면 돌면서 오랜 한 20살까지도 엄마 주변에서 이제 엄마를 돌봐주고 이제 그렇게 했거든요. 근데 그러면서 이제 또 이렇게 이제 목회 쪽으로 이제 가게 되니까 계속 이제 사람에 대한 그 궁금증이 이제 계속 저한테는 끊임없이 있기 때문에 이제 심리치료도 공부를 하고 이제 또 가족 관계도 또 이제 공부를 하고 또 이러면서 이제 나중에 또 이제 유아 놀이치료까지도 전공을 하고 이제 지금은 또 이제 아동의 그 지주장애 또 그쪽으로 공부를 하고 이렇게 해서 계속 그 사람에 대한 그 초기 유아 때까지 들어가서 이제 아동들 발달에 대해서까지도 이제 개입을 하게 되고 이제 전공을 하게 되는데 제가 이제 그러면서 저는 그 양육받은 경험이 거의 없다라고 생각이 드는데 지금 이제 제가 이제 목회를 하면서 이제 교회 이제 성도분들을 이제 전체적으로 보면서 느끼게 뭐냐면 제가 이제 그 놀이치료를 전공한 거는 왜냐면 그 양육 애착에 대해서 굉장히 궁금했던 거예요. 그래서 애착이 어떻게 형성이 됐고 왜 이런 성격이 되고 왜 사람마다 다 다른가 이런 생각이 들어서 그러면서 이제 또 제가 지금 이제 이 교육을 받으면서 느낀 게 뭐냐면 내가 양육받은 경험이 없구나 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 엄마를 주변을 떠나지 못하고 남편을 또 이렇게 이제 목회하면서 동역해주고 이러면서 교회 그 사람들을 챙기고 막 이러는데 그 사람들을 챙기면서 느낀 게 뭐냐면 참 안 됐다 이런 생각이 들어가는 거예요. 그래서 그 사람들을 측은히 여기고 그런 그 마음이 항상 있어서 이렇게 어떻게 하면 이 사람들한테 뭔가 좀 의미 있게 좀 이렇게 마음을 이렇게 헤아려주고 그러니까 그것이 전 지금까지 살아온 그런 패턴을 가지고 빈마음으로 사는 것 같아요. 그래서 이게 그 어릴 때 나한테 영향을 준 한 사람의 삼촌이 이렇게 결혼까지도 연결이 되고 엄마를 떠나지 못하고 평생 이렇게 엄마 주변에서 뱅뱅 돌았는데 지금 그 남편 주변에 돌면서 그 남편을 도와주면서 그 애착을 받고자 하는 그런 인정받고 싶어하는 그런 마음이 저한테 항상 그거를 지금 제가 인정받고 싶었다라는 생각을 한 번도 안 해봤거든요. 근데 지금 이제 생각해보니까 이거 혹시 그 엄마와 가까이 있고 싶고 엄마가 나한테 그 관심을 좀 줬으면 좋겠다 이런 마음 때문에 있지 않을까 생각이 들거든요. 그래서 연기하긴 갑자기 제가 안 듣고 저를 안 듣게 근데 항상 당연히 우리 남편을 제가 양육해주고 지지해주고 이런 사람인데 그동안 우리 남편 잘 안 다니고 집에만 주로 있고 어디 가더라도 뭐 그렇게 저를 배려한다는 생각이 안 들어서 가끔 가다가 이제 제가 좀 뭐라 그러거든요. 저를 도대체 왜 이렇게 나를 배려 안 하냐 이렇게 좀 한번 하고 나서 또 지나가고 그러는데 너무 좀 측은하다. 측은한 인생을 제가 살았구나 이런 그런 생각이 듭니다. 네. Thank you. Thank you very much for these very meaningful sharings. 네, 아주 의미 있는 걸 나눠주셔서 감사합니다.